ہمارے انتہائی پیارے ساتھی محترم و مکرم جناب محمد زاہد سلطانی صاحب، جنہوں نے اس دورہ تفسیر قرآن کو مکمل طور پہ ریکارڈ کیا اور مکمل طور پر سنا۔ باقی تو شاید کسی کا کوئی نہ کوئی سبق مس ہو، لیکن یہ وہ ہیں جنہوں نے پورا ریکارڈ کیا اور اس کو اپلوڈ بھی یہی کرتے تھے۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ مائک پہ تشریف لا کر اپنے تاثرات بیان فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دورہ تفسیر القرآن کی تکمیل کے جشن کے سلسلہ میں ہم آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ میں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے استاد محترم امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ کے سامنے بیٹھ کر اس کو سنا۔ یہ دورہ تفسیر القرآن اگرچہ عوامی انداز میں ہے، لیکن اسے کوئی روایتی یا آرڈینری کوئی عام دورہ تفسیر القرآن نہ سمجھا جائے۔ اس میں بڑے بڑے مارکات الآراء مسائل کو عوامی انداز میں ایسے ایکسپلین کیا گیا ہے، ایسے بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی بندہ وہ ضد نہ کرے، وہ خالی ذہن ہو کر دیانتداری سے سنے تو انشاءاللہ حق کو حاصل کرنے سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ بڑے بڑے مشکل مقامات پر کمال تفسیر استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ نے فرمائی، چونکہ زیادہ وقت نہیں تو ڈیٹیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا، چاہیے کہ شروع سے لے کر آخر تک اس کو سنا جائے۔ ہلکا سا بیان کرتا ہوں کہ کئی مقامات جہاں پر بڑے بڑے مفسرین روایات کی گرد میں گم ہو گئے اور قرآن کا اصل جو معنی اور مطلب تھا وہ ان سے مخفی رہا، اس کو بیان نہ کر پائے، جس سے عظمت انبیاء پر بھی چوٹ آئی، ازواج مطہرات کی عظمت پر بھی چوٹ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے استاد محترم کا سینہ قرآن کے لیے ایسا کھولا کہ وہ مقامات آپ پر ایسے واضح ہوئے کہ آپ نے ان کی تفسیر قرآن ہی سے کر کے، یعنی تفسیر القرآن بالقرآن کر کے روایات کی حاجت کو بالکل ختم کر دیا، الحمدللہ۔ اس سے یہ ہوا کہ انبیاء کی عظمتوں کا دفاع بھی ہوا، امہات المومنین کی عظمتوں کا بھی بڑی جگہ پر بڑی بڑی ہستیوں کا دفاع ہوا۔ ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں، جس ساتھی کو شوق ہو وہ اس کو ضرور سنیں۔ دفاع صحابہ آج کل بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس پر 18 آیات پر مشتمل گلدستہ استاد محترم نے عطا فرمایا، اس کو ہم نے علیحدہ ایک ویڈیو کی صورت بھی نکال کر تو علیحدہ بھی وہ اپنی جو پلے لسٹ ہے جامعہ امینیہ رضویہ فیصل آباد جو ہمارا چینل ہے یوٹیوب پر، اس میں شامل کیا ہے، وہ ضرور سنیں۔ بلکہ استاد محترم کے دلائل کی جو ترتیب ہے اور جو طریقہ استدلال ہے اس کو ضرور مد نظر رکھیں، بلکہ اس کو یاد کریں، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ سیدھا سیدھا استاد محترم نے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، لمبی چوڑی روایات کی نہیں چکروں میں پڑے، اس کو سیدھا سیدھا قرآن نے جو بیان کیا وہ بیان فرمایا۔ اب تھوڑی سی میں گزارش کرتا چلوں کہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کئی مرتبہ بڑی مشکل پیش آتی، استاد محترم کی طبیعت بڑی ناساز ہوتی، درس کے لیے آتے بڑی فکر ہوتی کہ میں نے یہ درس بیان کرنا ہے، تو جب آتے تو بیان کرنا شروع کرتے بڑی نکاہت کے ساتھ، تو کرتے کرتے ایسے حشاش بشاش ہو جاتے اور وہ درس بھی لمبا ہوتا اور جو حاضرین ہیں ان پر کیفیت بھی بڑی۔ حضرت فقیہ اثر رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں بات یاد آ جاتی کہ آپ اپنے دروس میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کبھی کبھی ایسے دیوار کو پکڑ کے آہستہ آہستہ چل کے آتے، کمزوری اور نکاہت کے باعث، لیکن جب حدیث شریف کا درس شروع کرتے تو ایسے حشاش بشاش ہوا جائے۔ یہ اس تصویر کو ہم نے ادھر دیکھا۔ سعید اسد پھر ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلے کا پہاڑ بنایا ہے، الحمدللہ کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ
कुछ अरसा पहले हमारे प्यारे भाई चौधरी मोहम्मद अकरम साहब रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से चले गए। तो वो दिन जुमे का था, जवान बेटे की मैयत घर में पड़ी थी और उस्ताद मोहतरम यहाँ सिद्दीक़ अकबर की शान का दिफा कर रहे थे और राफ़ज़ियत का रद्द कर रहे थे। और फिर अभी कब्र पे मट्टी डाल के आए तो कराची बड़े बड़े शयूखुल हदीस जो मुंतज़र थे कि उनको तरबीती कोर्स करवाना था, आप किसी चीज़ की भी परवाह किए बगैर वहाँ चले गए। इसी तरह इस दौरे तफसीरुल कुरान भी जब ये तकमील के मराहिल में था तो आजमाइशें आईं, आपको 2 दफ़ा नमूनिए का अटैक हुआ और बड़ी फ़िक्र कि मैं इसको मुकम्मल कर लूँ। जैसे जैसे तबीयत में कुछ अफाका होता एक आधा वो बयान रिकॉर्ड करा देते। फिर जब ये तकमील के आखिरी मराहिल में आया तो साहिबजादा मोहम्मद ज़िशान सईद साहब, उनको कोरोना का बड़ा अटैक आ गया। तो वो एक हमारे फैज़ी साहब बड़े प्यारे साथी हैं, उन्होंने देखा तो मुझे एक साथी ने बताया, वो कहने लगे कि अगर ये बच जाएं तो बड़ा मौज़ा ही होगा। तो उस्ताद मोहतरम आखिर बाप थे, दिल को तकलीफ़ तो होगी लेकिन उसको ज़ाहिर नहीं फरमाया। दौरा तफसीरुल कुरान की क्लासेस को मुतासिर नहीं होने दिया। कोई नया बंदा आने वाला महसूस नहीं कर सकता था कि इनको कोई गम है। कई मरतबा डॉक्टर से टाइम मिला, कोशिश होती मैं साथ जाऊँ, मेरा बेटा है, लेकिन वो क्लास का टाइम होता है तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, इधर क्लास पढ़ाते। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें बयान करके मैं इजाज़त चाहूँगा। तफसीर कुरान आखिरी मराहल में थी तो सूरह जुमा की तफसीर बयान हो रही थी। ये वो आयत आई थी ना, हुवल्लज़ी बाअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। मुख्तसर ये कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की 4 क्वालिटियाँ अल्लाह ने बयान की कि ये महबूब जो हैं ये कुरान की तिलावत फरमाते हैं, इनका काम ये है, और ये कुरान की तफसीर सिखाते हैं, ये दिलों को पाक करते हैं, और ये बड़े दाना हैं, दनाई सिखाते हैं। तो इसकी तफसीर आई कि आज भी अगर ये 4 क्वालिटियाँ किसी में होंगी ना तो वो सही नाइब रसूल होगा। अगर किसी में इनमें से एक है कि अच्छा कुरान पढ़ता है तो नाइब रसूल तो है मगर कामिल नहीं। 2 क्वालिटियाँ हैं तो नाइब रसूल तो बहरहाल है लेकिन वो कामिल नहीं। जिसमें चारों होंगी कि वो कुरान भी सोना पढ़े, वो उसकी तफसीर भी जानता हो, वो दिलों का तज़किया भी करता हो और अक्लमंद भी हो, वो दनाई सिखाता भी हो। तो मेरी आंखों में भी वही मंज़र घूम गया जो शायद आप सबके ज़हन में भी घूमा होगा, उस्ताद मोहतरम का चेहरा ही आया। फिर इस दौरे तफसीरुल कुरान से मैंने सबक क्या लिया। ऐसे मौके आए कि रिक्कत तारी हुई, जब तौहीद बयान होती दिल में उसकी हरारत महसूस होती, जब इश्क़ मुस्तफ़ा की बातें आती, दिफ़ाए रिसालत आता तो बड़ा दिल पर असर होता। उस्ताद साहब पर भी कई मौके पर रिक्कत आई, हम पर भी आई, आप सुनेंगे तो बड़ा लुत्फ़ आएगा आपको इंशाअल्लाह। लेकिन जब आई ना सूरह शम्स की वो आयत क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, तो ऐसे लगा जैसे ये आयत कुरान में से निकल कर ना मेरी आँखों के आगे ठहर गई, मुझे ऐसे महसूस हुआ। तो इसका माना है कि तहकीक कामयाब हुआ वो जिसने इसे साफ़ कर लिया, दिल को साफ़ कर लिया। उस्ताद साहब तो तफसीर में आगे बढ़ गए लेकिन मेरे लिए ना थोड़ा सा वक्त रुक गया। मैं सोचने लग गया कि मालिक कायनात इसमें हमें पूरे कुरान का लुब्बे लुबाब ये दे रहा है कि वो कामयाब हो गया जिसने इसे साफ़ कर लिया। तो फिर मैं इस नतीजे पर पहुँचा, दूसरी आयत की तरफ ध्यान गया, वाला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरदा। तो समझ ये आई इससे कि हमने कोशिश करनी है, ज़रूरी नहीं कि कुतुब गौस अब्दाल ही बन जाए, हमने इसको साफ़ करने की कोशिश करनी है। और जो है ना वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का फ़रमान, वो शफ़ाअत निशान फ़रमान हमारे ऊपर, वो वाला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरदा, वो हमारे ऊपर ठंडा मीठा साया किए हुए है। मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है, टाइम भी हो गया होगा। वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, ये थे जनाब मोहम्मद ज़ाहिद सुल्तानी साहब जिन्होंने इस दौरे तफसीरुल कुरान को मुकम्मल तौर पे सुना, रिकॉर्ड किया और अपलोड किया। तो वो अपने तसरात बड़े मुख्तसर वक्त में बयान कर रहे थे, अगरचे वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं तवील गुफ्तगू की, इसलिए उन्होंने भी वक्त को मलहूज़ ख़ातर रखा।